Hello, friends. How are you? I hope you are doing great. I hope you are in the pink of your spirits. Welcome back to another session of learning. This is your mentor, coach, motivator, stimulator, and your friend Suparas Chain. Well, in this extravagant initiative taken by Everest Coaching Point, providing you 15 sure shot mock exams, especially rapid fires, are given to you free of cost to Everest and non-Everest aspirants. Well, maintaining the respect and decorum of this particular initiative, today I am going to discuss mock 214, rapid fire 14. I personally feel and opine that these rapid fires are extremely helpful for your preparation because they have been meticulously compiled, planned, and executed by us. Hopefully, if you follow these rapid fires in a very what you call wonderful way, nothing on earth can stop your success. I personally feel these are fantastic papers. So, my friends, let's begin the show for the day in this 214th mock exam, especially rapid fire 14. Let's see the first question. Select the most appropriate antonym of the underlined word. The arduous journey through the dense jungle tested our endurance and resolve. Wow, that's really wonderful. The first question itself is a cracker. He's saying that they have gone for a journey in the dense jungle and the journey was arduous and it tested their endurance, the power and the grit and their determination. Resolve is nothing but dot net, determination, steadfastness, firmness, strength, etc. Lovely English and a lovely paper. We need to really focus solidly on this paper. సో 76 ఆ ఆర్డర్స్ జర్నీ ఏదైతే వాళ్ళు ఆ డెన్స్ జంగిల్ నుంచి వెళ్ళారో అది వాళ్ళ యొక్క డిటర్మినేషన్ని, ఎండ్యూరెన్స్ని, రిజాల్వ్ని టెస్ట్ చేసిందనమాట. వర్డ్ అనేది ఆర్డర్స్. దానికి మనకి చక్కగా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారండి. ఆ 4 ఆప్షన్స్ అనేవి ఎలుసివ్, అఫ్లిక్ట్, అఫర్ట్లెస్ అండ్ డెస్పైజ్. వండర్ఫుల్ అండి. ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ హార్డ్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లెబోరియస్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ పెయిన్స్టేకింగ్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ పెయిన్ఫుల్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిఫికల్ట్. చాలా చాలా మంచి వర్డ్ అనమాట. ఆర్డర్స్ వర్క్ అంటాము. ద ఆర్డర్స్ వర్క్ గివెన్ బై మై ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ సంథింగ్ క్యాచింగ్ ఆన్ మై హెల్త్. మా ప్రిన్సిపల్ వారు ఏదైతే వర్క్ ఇచ్చారో డెఫినెట్లీ అది నా హెల్త్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఆర్డర్స్ అనే మీనింగ్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ హార్డ్ అనొచ్చు, స్ట్రెనువస్ అనొచ్చు, పెయిన్స్ టేకింగ్ అనొచ్చు. స్ట్రెనువస్, పెయిన్స్ టేకింగ్, burdensome, heavy, difficult, hard. The next word which is just flashing on our screen is elusive. Elusive is nothing but difficult to catch, something which is slippery, something which is evasive. Oh, the thief has been elusive for so many days. The robber has been elusive for so దొంగవాడు చాలా రోజుల నుంచి పోలీస్కి చిక్కట్లేదు. హీ వాజ్ ఎలసివ్ అంటే చిక్కట్లేదు, అంటే వాడిని పట్టుకోవడం కొద్దిగా డిఫికల్ట్ టు క్యాచ్, స్లిపరీ, అవేసివ్, difficult to catch or find. Afflict. I am afflicted with many problems. I am afflicted with many injuries. అంటే I am suffering, I am experiencing, I am undergoing, I am distressing. అద్భుతమైన వర్డ్స్ సార్ ఇవి, మామూలు వర్డ్స్ కాదు. ఐఎమ్ అఫ్లిక్టెడ్ విత్ మెనీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను చాలా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్తోని నిండి ఉన్నా, సఫర్ అవుతున్నా, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నా. బాదర్, బర్డన్, experience, trouble. I am bothered by many financial problems. I am burdened with many financial problems. Distress. Yes, if you follow my mock exams meticulously, assiduously, industriously, then definitely I swear that your win is going to be, your success is going to be very effortless. Effortless is something which is easy, facile, walk in the park.
cakewalk, painless, easy, simple, easy, simple, facile, painless. సూపర్ అండి. దానికి ఈడియమ్స్, రెండు ఈడియమ్స్ లాంటివి. వాక్ ఇన్ ద పార్క్, కేక్ వాక్. వాక్ ఇన్ ద పార్క్, కేక్ వాక్. లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే డెస్పైజ్. డెస్పైజ్ అంటే ఏంటి? ఐ డెస్పైజ్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ డెస్పైజ్ హూ చీట్, ఐ డెస్పైజ్ దోస్ హూ ఆర్ ట్రబుల్ మేకర్స్. అంటే వాళ్ళని హేట్ చేస్తా. హేటెడ్, అబొరెన్సు, అబొరెంటు, డిస్పికబుల్, లోతు, లోత్సమ్ము, నెఫేరియస్, రివోల్టింగు, రిపల్సింగు, రిపగ్నెంటు. సో డిస్పైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ విచ్ యు ఆర్ హేటింగ్. దేన్నైతే చాలా అసహించుకుంటాము, లోత్ చేస్తాము. అబార్, డిటెస్ట్. ఆడస్ట్ అంటే చాలా కఠినమైన జర్నీ. ఏదైతే మేము జంగుల్లో చేసామో అది మా యొక్క పేషెన్స్ని, మా యొక్క బలాన్ని, మా యొక్క డిటర్మినేషన్ని టెస్ట్ చేసిందనమాట. దానికి ఆపోజిట్ ఎల్ఎస్సి వస్తుందా, అఫ్లిక్ట్ వస్తుందా? దానికి ఆపోజిట్ ఈజీ వస్తుంది. హార్డ్కి ఆపోజిట్ ఈజీ అనమాట. Some of the fans has waited for hours outside the hotel to catch a glimpse of the actor. Some of the fans had waited for hours outside the hotel to catch a glimpse of the actor. చాలా మంది ఫ్యాన్స్ వాళ్ళ ఫేవరెట్ యాక్టర్ యొక్క ఒక్క చూపు చూడడానికి గంటల తరబడి వెయిట్ చేశారనమాట. ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి? గ్లిమ్స్. ఆప్షన్స్ దానికి 4 ఇచ్చాడు. సైటు, ఇంటర్ఫియరెన్సు, స్టేరు, ఐడియా. గ్లిమ్స్ అంటే ఒక చిన్న చూపు అనమాట. క్విక్ వ్యూ, బ్రీఫ్ లుక్. క్విక్ వ్యూ ఆర్ బ్రీఫ్ లుక్, ఒక చిన్న గ్లాన్స్ అనమాట. చిన్న గ్లాన్సు, క్విక్ లుక్, క్విక్ వ్యూ, బ్రీఫ్ లుక్. రైట్, మంచి వర్డ్. సైట్ అంటే ఏంటి? SIGHT. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సైట్? సైట్ అంటే ఒక వ్యూ లాంటిదే అనుకోండి. వ్యూ, గ్లిమ్స్. హీ ఈజ్ నో మోర్ ఇన్ మై సైట్ అంటే నాకు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. టిల్ 15 minutes ago హీ వాజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బెంచ్, బట్ రైట్ నౌ హీ ఈజ్ నో మోర్ ఇన్ మై సైట్ అంటే I am not able to see him. Whenever I teach, I personally feel there should not be any interference. If there is any interference, then definitely things will not be right. So interference అంటే ఏంటి? ఎలా అయినా ఒకలాంటి డిస్టర్బెన్సు, ఆటంకంపు. దాన్ని ఇంట్రూజన్ అంటారు, ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు. ఇంటర్వెన్షను, ఇంట్రూజను. దాని తర్వాత ఇంకో ఎక్కువ ముందు పోతే నువ్వు నా దాంట్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకు, నా ల్యాండ్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకు. నా ల్యాండ్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వద్దు అంటే ట్రెస్పాస్, ఎంక్రోచ్. ఇంటర్వెన్షను, ఇంట్రూషను, ట్రెస్పాసు, ఆబ్ట్రూషను. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్. స్టేర్, ఒకటే చూపు చూసి తరబడి, షాక్లో, ఏవ్లో, వండర్లో. ఓ మై గాడ్, he is my favorite actor, Mahesh Babu, he is my favorite actor, what you call Prabhas. So అలానే సూటిగా కళ్ళు రెప్పల కొట్టకుండా ఎప్పుడైతే మనం చూస్తామో దాన్ని స్టేర్ అంటారు. స్టేర్ని కూడా కంటిన్యూస్ లుక్ అంటారు, కంటిన్యూస్ స్టేర్ అంటారు. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో గేజు, గ్లేరు, గాక్. గేజు, గ్లేరు, గేపు, 4 వర్డ్స్ గోల్డెన్ వర్డ్స్ అనండి. గేజు, గ్లేరు, గేపు, గాక్. ఎస్, ఐ గాట్ అ వండర్ఫుల్ ఐడియా that if you study all these mock explanations, definitely you will get 50 out of 50. Idea is nothing but some plan, proposal. Some idea is nothing but plan, proposal, strategy, scheme. Plan, proposal,
స్కీము, డిజైన్ అంటే పేపర్ డిజైన్ కాదు సార్, డిజైన్ని కూడా ఐడియా అనే అంటారు. సో 77th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఒక చిన్న చూపు కోసం, దానికి ఆపోజిట్ పెద్ద చూపు, కంటిన్యూస్ చూపు. కంటిన్యూస్గా చూడడాన్ని గేజ్ అంటారు, దాన్ని గ్లేర్ అంటారు, గేప్ అంటారు. దాని ఆప్షన్ స్టేర్ అనమాట. గ్లిమ్స్కి ఆపోజిట్ ఇస్ స్టేర్. అబ్సల్యూట్లీ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండి. యాంటోనిమ్. The judge will mete out a fair punishment based on the severity of the crime. క్రైమ్ ఎంత సివియర్గా ఉందో దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని జడ్జి గారు దాన్ని తగినట్టు పనిష్మెంట్ ఇస్తారు. మేటౌటా, మీటౌటా, 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 మైటౌటా. యా, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ 100% నేర్చుకోవాలా. ఫస్ట్ మీట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. మేట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ హీఈస్ మై క్లాస్మేట్, హీఈస్ మై టీమ్మేట్. మేట్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ పార్ట్నర్, కొలీగ్, ఫ్రెండ్, బడ్డీ, పాల్, అసోసియేట్, జూనియర్, కంబ్రేడ్, కంపానియన్. రైట్. మీట్ అంటే కలవడం, కమ్ టుగెదర్, అసోసియేట్, కన్వర్జ్, కనెక్ట్. మీట్ అంటే మాంసం, మీ అందరికీ తెలుసు. మీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ ఎన్ యానిమల్. ఇంకోటి మీట్ అంటే ఏంటి? డిస్పెన్స్, ఇష్యూ, డీల్ అవుట్, ఏదైనా ఇవ్వడం, ఏదైనా జస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ రిక్వైర్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ డే. అంటే ఈ రాత్రి అవ్వకముందు మీకు ఏదైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అవి మేము ఇచ్చేస్తామంటే డిమ్స్. మెటౌట్, మైట్ అనమాట, MITE. మైట్ అంటే ఏంటి? మైట్ అంటే టర్మైట్స్ అంటారు కదా, ఎ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ క్రియేచర్. స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ క్రియేచర్. మరి ఆన్సర్ ఏంటి ఇందులో? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? మీటౌటు, 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 మేటౌటు, మైటౌటు. సో ఏది రావాలా? సో జడ్జ్మెంట్, ద జడ్జ్ విల్ డాష్ అవుట్ అ ఫేర్ పనిష్మెంట్ అంటే అతని యొక్క తీర్పు ఇవ్వబోతున్నారు. ఇవ్వడము, ఇప్పుడే వాడాను కదా ఇవ్వడము అనే వర్డ్. మేట్ రాదు, మీట్ రాదు, మీట్ రాదు. మెటౌట్. మెటౌట్ ఈజ్ డిస్పెన్స్, గివ్, ఇష్యూ. డిస్పెన్స్ అంటే తీర్పుని ఇవ్వబోతున్నారు, ఇష్యూ, గివ్, డీల్ అవుట్, అపోర్షన్. సూపర్ క్వశ్చన్ అండి, చాలా టఫ్ క్వశ్చన్, చాలా సూపర్ క్వశ్చన్. ఐ రియలీ లైక్ దిస్ క్వశ్చన్, అందుకనే దీన్ని టెస్ట్లో పెట్టాను అనమాట. సో మెటౌట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a verdict given by the judge to give punishment to someone. To give punishment to someone. That's wonderful. Move on to the next question. Yeah, very fantastic question. These fill in the blanks are really testing our knowledge. Weeds typically crop up after a heavy rainfall. Weeds typically crop up after a heavy rainfall and dash your garden of the nutrients required to keep it flourishing. ఈ వీడ్స్, అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, హెవీ రెయిన్ఫాల్ వచ్చిన తర్వాత తానంతే తాను అవి పెరిగిపోతాయి. పెరిగిన తర్వాత ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ హెల్దీ ప్లాంట్స్కి ఏవైతే న్యూట్రియంట్స్ కావాలో పెరగడానికి, వికసించడానికి, ఆ న్యూట్రియంట్స్ని ఇవి తినేస్తాయి అన్నమాట. So weeds typically crop up after a heavy rainfall and dash your garden of the nutrients required to keep it flourishing. Rob your garden, rust your garden, divide your garden, resist your garden. రాబ్ అంటే ఏంటి? స్టీలు, పిల్ఫరు,
ఎంబెజల్, చీట్. రాబ్ అంటే దొంగలించడం అనమాట. స్టీల్ ఫ్రమ్ ఏదైనా, స్విండల్, పిల్ఫరు, ఎంబెజల్, చీట్, ఫ్రాడ్ చేయడం. యా, ఎంబెజల్, పిల్ఫరు. రస్ట్ అంటే జంగుపడడం మామూలుగా, కొరోషన్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో, కొరోషన్. డివాయిడ్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్. రాజస్థాన్ 40 years back it was devoid of rains. Now there are heavy rainfalls in Rajasthan. Devoid is void of, something which is not available. దాన్ని మనం వేకెంట్ టు ఎంటీ కూడా అనొచ్చు. void of, lacking, empty. I resist from using harsh language in the class. అంటే refrain, abstain, avoid. I resist from going to any bar because I am a teetotaler. I don't drink any sort of alcoholic. I resist from scolding students. I never use harsh language. So, abstain, refrain from, avoid, forego. This is also a wonderful question. Weeds ఏం చేస్తాయి? అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్. వీడ్స్ అంటే వీడ్స్ టిపికలీ క్రాప్ అప్, కనిపిస్తాయి ఆఫ్టర్ ఎ హెవీ రెయిన్ఫాల్ అండ్ రాబ్ యువర్ గార్డెన్. రస్ట్ యువర్ గార్డెన్ రాదు, డివైడ్ యువర్ గార్డెన్ రాదు, రెసిస్ట్ యువర్ గార్డెన్ అయితే రాదనమాట. అండ్ రాబ్ యువర్ గార్డెన్. సూపర్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్. అద్భుతమైన క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు దాకా 4 క్వశ్చన్స్, 4 అద్భుతమైన క్వశ్చన్సే. అద్భుతమైన క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం. యా, క్లోజ్ టెస్ట్. జాగ్రత్తగా ఆలోచించి దీన్ని చదివి పరిశీలించి చేద్దాం సార్. రైట్. Chinese tech giant Baidu is officially dashed on GPT-4. On Tuesday, the company unveiled ERNIE 4.0, ERNIE, the newest version of its artificial intelligence chatbot that is Dash, compared to the latest iteration of OpenAI's Open Artificial Intelligence ChatGPT. The new ERNIE bot is not inferior in any aspect to GPT-4. Baidu's billionaire CEO Robin Li told an audience at its annual flagship event. Speaking on stage, Li showed how the bot could dash a commercial for a car within minutes, solve complicated maths problems, and create a plot for a martial arts novel from scratch. The bot works mainly in Mandarin Chinese, its primary language. It is also able to dash queries and produce responses in English at a less advanced level. Li said Dash showed how the bot has been significantly improved in terms of its understanding of queries, generation of complex responses, and memory capabilities. Super. మంచి క్లోజ్ టెస్ట్ అండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో హాట్గా క్రేజ్గా ChatGPT ఉందన్నమాట. ఓపెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ChatGPT, దాని వర్షన్ GPT-4 కూడా మార్కెట్లో వచ్చింది. చాలా అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అనమాట, చాలా హైటెక్ వర్షన్ అనమాట, చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఉందన్నమాట. ఏది అడిగినా చెప్పేస్తుందన్నమాట. సో దీన్ని మామూలుగా చైనాలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు మరి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ క్రీచర్స్, స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్. వాళ్ళు మనుషులే వాళ్ళు కూడా, కానీ వాళ్ళు వాట్సాప్ని వాడరు, టెలిగ్రామ్ని వాడరు. సో వాళ్ళు సొంతగా వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు, ఏఐని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. చైనాలో అందరికన్నా టెక్నాలజికలీ అడ్వాన్స్ మహారథుడు బైదు అనే పర్సన్, వాళ్ళ కంపెనీ ఒక వాట్ యు కాల్ ERNIE 4.0 వర్షన్ని మార్కెట్లో లాంచ్ చేసిందంటారు. అద్భుతమైన చాట్బోట్ అనమాట అది. అది మాత్రం AI ChatGPT దాన్ని కంపీట్ చేస్తుందన్నమాట. ఆ GPT-4 నుంచి ఏ ఆస్పెక్ట్లో తక్కువ కాదు సార్. అద్భుతమైన ఇంటెలిజెన్స్ దానికి కూడా. సో ఆ యొక్క కంపెనీ యొక్క బిలియనేర్ బైడు అనే కంపెనీ, దాని బిలియనేర్ రాబిన్ లీ అనేవాళ్ళు యాన్యువల్ ఫ్లాగ్షిప్ చాలా మెగా ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ చెప్పారనమాట. ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే, ఈ బాట్ అనేది చాలా ఇంటెలిజెంటు
అది కార్కు ఒక కమర్షియల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది కొన్ని క్షణాల్లోనే తయారు చేసేస్తుంది. కాంప్లికేటెడ్ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని క్షణాల్లోనే సాల్వ్ చేసేస్తుంది. ఏదైనా స్టోరీ మార్షల్ ఆర్ట్స్కి కావాలన్నా అది క్షణాల్లో తయారు చేసేస్తుంది. కానీ దీన్ని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం అయితే మన చైనీస్ మాతృభాషలోనే అది పనిచేస్తుంది, మ్యాండరిన్ అనేది దాని ఒక ప్రైమరీగా. కానీ అది ఇంగ్లీష్లో మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినా దాని రెస్పాన్స్ కూడా చాలా చక్కగా ఇస్తుంది. కానీ మరీ అది కాంప్లెక్స్ ఉండొద్దు, యావరేజ్గా ఉంటే దాని అద్భుతమైన ఆన్సరు చేస్తుందన్నమాట. దాని వాట్ యు కాల్ ఎక్స్పర్టీజ్ అనేది చూపిస్తుంది. లీ గారు ఇంకోటి కూడా చెప్పారనమాట, ఈ బోట్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఫస్ట్ దానికంట ఈ ఎన్హాన్స్డ్ వర్షన్ అనమాట. ఇది క్వెరీస్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటుంది, దాని రెస్పాన్సెస్ చాలా బాగుంటాయి. ఇంకా మెమొరీ అయితే అద్భుతం సార్, ఇంకా చెప్పే అవసరం లేదు. సూపర్ అండి, చాలా ఈజీ, అర్థం చేసుకోవడంలో అయితే చాలా ఈజీ. ఎక్కడ కాంప్లెక్సిటీ అంటే నాకేం కనిపించలేదు, మీకు కూడా కనిపించకూడదు అనమాట. చైనీస్ టెక్ గెయింట్ బైడు ఈజ్ అఫీషియలీ డాష్ ఆన్ GPT-4. GPT-4 అంటే మనం మామూలుగా వాడుతూ ఉంటాం కదా, చాట్ జీపీటీ. ఈజ్ అఫీషియలీ క్యారింగ్ ఆన్, టేకింగ్ ఆన్, రిలయింగ్ ఆన్, క్యాచింగ్ ఆన్. యా, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, ఇవి కూడా నేర్చుకోవాలా. క్యారింగ్ ఆన్ అంటే కంటిన్యూ, క్యారింగ్ ఆన్ అంటే కంటిన్యూ. టేకింగ్ ఆన్ అంటే ఛాలెంజ్. రిలయింగ్ ఆన్ అంటే డిపెండ్. ఐ యామ్ రిలయింగ్ ఆన్ కోచింగ్, ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్. ఐ యామ్ టేకింగ్ ఆన్ పాకిస్తాన్ టు క్లించ్ ద టైటిల్. Catching on means a type of fantastic phrase which is normally used for what you called understand. He is catching on what I am saying. Are you able to catch? మామూలుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ అంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, చైనీస్ టెక్ జాయింట్ బైడు ఈజ్ అఫీషియల్లీ క్యారింగ్ ఆన్ అంటామా, కంటిన్యూ? సంబంధం లేదు. ఆ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్కి ఆ సెంటెన్స్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈజ్ ఛాలెంజింగ్ GPT-4. ఎస్, వీళ్ళిద్దరూ మార్కెట్లో రైవల్స్ అనమాట. ప్రపంచంలో అందరినీ డామినేట్ చేసేది చాట్ జీపీటీయే, వర్షన్ 4 అనమాట. సో అదేం చేస్తుంది అంటే ఈజ్ టేకింగ్ ఆన్. టేకింగ్ ఆన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఛాలెంజింగ్ ఆన్. రిలయింగ్ ఆన్ వాళ్ళది స్పెషల్గా తయారు చేసుకుంది ఎర్నీ 4.0 అని. సో డిపెండ్ అయ్యే ప్రసక్తి లేదు, క్యాచింగ్ ప్రసక్తి లేదు. ఈజ్ టేకింగ్ ఆన్, ఈజ్ టేకింగ్ ఆన్ చాట్ GPT-4. దట్ ఈస్ GPT-4. ద కంపెనీ అన్వీల్డ్ అంటే మొన్న ప్రీవియస్ మాక్ ఎగ్జామ్లో మనం నేర్చుకున్నాము. అన్వీల్ అంటే డిస్క్లోజ్ చేయడం, రివీల్ చేయడం. ద న్యూయెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ చాట్బోట్ దట్ ఈస్ డాష్, దట్ ఈస్ వరింగ్లీ కంపేర్డ్ టు ద లేటెస్ట్ ఐటరేషన్, that is basic compared, that is directly compared, that is being compared. Worryingly ante we all know that he is very worried ante anxious anochu kada. So basic ante primary, basic needs ante primary. Directly ante face to face, face to face, being మీకు తెలుసు. So the newest version of its artificial intelligence chatbot that is directly compared to the latest iteration of OpenAI's ChatGPT. Simple, basic radu, worryingly radu, is directly face to face being compared. The new Ernie bot is not inferior in any aspect to ChatGPT-4. Baidu's billionaire CEO Robin Lee told an audience at its annual flagship event. Speaking on stage, Lee showed how the boat could dash a commercial car, how the boat could generate, demonstrate, gain, catch. Generate is to produce. I could generate many responses in 1 minute. Demonstrate is to display.
I am demonstrating my English skills or vocabulary skills. Gain means profit. Catch, you know, పట్టుకోవడం, to hold, grab, seize. సో ఏదొస్తుంది? లీ షోడ్ హౌ ద బాట్ కుడ్ డాష్. ఎస్, ఒక కార్కి ఒక కమర్షియల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అది క్షణాల్లో ఏం చేస్తుంది? ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? జనరేట్ అంటారు, డెమాన్స్ట్రేట్ అన్నారు. ఆల్రెడీ అది చాలా ఇంటెలిజెంట్, డెమాన్స్ట్రేషన్ అవసరం లేదనమాట. హౌ కుడ్ generate a commercial for a car within minutes, solve complicated maths problems and create a plot for a martial arts novel from scratch. The bot works mainly in Mandarin Chinese, its primary language. It is also able to dash, push queries, making queries, creating queries, handle queries. ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. పుష్ అంటే ముందుకి తవ్వడం, ప్రొపెల్ అంటారు దాన్ని. మేకింగ్ ఇస్ manufacture, create, manufacture, create. Create అన్న make, manufacture, produce. Handle is manage, tackle. Manage, tackle. క్వెరీస్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది, ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తుంది? హ్యాండిల్. Lee said the how to handle queries and produce responses in English at advanced level. Lee said the dash, the extension showed how, the demonstrations showed how, the revocations showed how, the work. So extensions అంటే ఏంటి? సంథింగ్ యాడ్ ఆన్, ఎక్స్టెండ్ చేసాము మీ యొక్క కోర్స్ని అంటే యాడ్ ఆన్స్ అనొచ్చు సార్. ఎక్స్టెన్షన్ని we say that it is add-on. Demonstration అంటే ఏంటి? Demonstration అంటే exhibition, presentation. Exhibition or presentation. Revocation అంటే cancel, an official degree. వర్క్ మీకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఏం చూపించింది? ERNI bot is nothing but it demonstrated, showed. Extension రాదు. Lee said the demonstration showed that the bot has been significantly improved in terms of its understanding of queries, generation of complex responses and memory capabilities. చక్కగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఎవ్రీ టైం నేను చాలా ఇంపార్టెంట్గా అన్నిటికీ మీనింగ్స్ రాస్తాను సార్. సో దాట్ మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా, ఎక్కడ తరబడకుండా కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేసి చక్కగా మీకు 5కి 5 రావాలని ఎవ్రీ టైం ఈ క్లాస్ టెస్ట్ని అది హార్డ్గా ఉన్నా, యావరేజ్గా ఉన్నా, ఈజీ అయితే ఇవ్వలేదు సార్. నేను ఎప్పుడు దాన్ని మంచిగా రాసి సాల్వ్ చేశాను అనమాట. మీరు కూడా పద్ధతిగా మీరు ఎప్పుడైనా క్లోజ్ టెస్ట్ అనేది చేస్తున్నారు అంటే చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండండి, చాలా పిన్ పాయింటెడ్గా ఉండండి. వొకాబులరీ మీద పట్టు తీసుకోండి. ఒక్కసారి వొకాబులరీ మీద పట్టు తీసుకున్నారంటే ఇది చాలా ఈజీగా అయిపోతుందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా మరి? ఎస్, క్వశ్చన్ నంబర్ 85. The global obesity epidemic has resulted in a dramatic increase in fatty liver. Yes, the global obesity epidemic has resulted in a dramatic increase in fatty liver. అంతే కదా, ఎవరైతే చాలా ఎక్కువగా ఫుడ్ని సేవిస్తారో వాళ్ళు చాలా వాట్ యు కాల్ వెయిట్ని పుట్ ఆన్ చేస్తారు సార్. ఒక్కసారి వెయిట్ని పుట్ ఆన్ చేశారంటే డెఫినెట్లీ మీకు ఏమొస్తుంది? అందరికంటే చాలా ముఖ్యమైన థింగ్ ఏంది అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే మీ లివర్ చాలా ఫ్యాట్గా అయిపోతుంది. ఫ్యాటీ లివర్ ఫ్యాట్గా అయిపోతే డెఫినెట్లీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ద గ్లోబల్ obesity epidemic has resulted in a dramatic increase in fatty liver. సో ఆన్సర్ ఏం రావాలి సార్? ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీకు ఈ హ్యాష్ తర్వాత మీకు V3 ఉండాలా. అంటే
resulted. V2, V3 resulted. Resulted. The global obesity epidemic has simple grammar rule andi. Present perfect. Has / have plus V3. Resulted is has plus past participle construction anamata. Present perfect construction. So answer ఏమైపోతుంది? The global obesity epidemic has resulted. Right. She turned out to be affectionate, wise and good behaved than many people I know. She turned out to be affectionate, wise and good behaved than many people I know. సో ఏంటి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి, ఆలోచించి చెప్పండి. She turned out to be affectionate, wise and good behaved than many people I know. చాలామంది నాకు తెలుసు, కానీ ఈవిడ గారు మాత్రం చాలా ఇంటెలిజెంట్, వైజు, అఫెక్షనేట్ ప్రేమతో అండ్ గుడ్ బిహేవ్ మేనర్స్ కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి అన్నమాట. She turned out to be affectionate, wise and good behaved than many people I know. ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పాను కదా, నాకు తెలిసిన అందరిలో కంట ఈవిడ గారు చాలా ఇంటెలిజెంటు, అఫెక్షనేటు, గుడ్ బిహేవ్డ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సామాన్యంగా మనకి చదివితే, పరిశీలిస్తే ఎలాంటి మిస్టేక్ లేనట్టే కనిపిస్తుంది. షీ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి అఫెక్షనేట్, బాగానే ఉంది, చాలా ప్రేమతో ఉంటుంది. వైజ్, ఇంటెలిజెంటు, గుడ్ బిహేవ్డ్, మంచి బిహేవ్ చేస్తుంది. కానీ ఇంగ్లీష్లో గుడ్ బిహేవ్డ్ అనే వర్డే లేదు సార్. గుడ్ బిహేవ్డ్ అనే వర్డే లేదు, వెల్ బిహేవ్డ్ అని ఉంటుంది. వన్ హూ ఈజ్ వెల్ బిహేవ్డ్ ఈజ్ ఒబీడియంట్, docile. One who is obedient, docile, civilized, civilized, pliable, submissive. చాలా ఉన్నాయండి. ఎవరైతే చాలా ఒబీడియంట్గా, సివిలైజ్డ్గా, వెల్ మేనర్డ్గా ఉంటారో వాళ్ళని వెల్ బిహేవ్డ్ అంటారు. షీ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి అఫెక్షనేట్, వైజ్ అండ్ వెల్ బిహేవ్డ్ దాన్ మెనీ పీపుల్. కంపారిజన్ అనేది ఆవిడతో ఇంకా మెనీ పీపుల్తో నడుస్తుంది. షీ అండ్ మెనీ పీపుల్. అట్లాంటప్పుడు ఏం రావాలా? వెల్ బిహేవ్డ్, మోర్ వెల్ బిహేవ్డ్, మోస్ట్ వెల్ బిహేవ్డ్. పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారేటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అప్పుడు ఇంకోటి యాడ్ చేయాలి, మోర్ వెల్ బిహేవ్డ్. షీ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి అఫెక్షనేట్, వైజ్డ్ అండ్ మోర్ వెల్ బిహేవ్డ్ దాన్ మెనీ పీపుల్ ఐ నో. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఈ టోటల్ పేపరే చాలా బాగుంది. షీ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి అఫెక్షనేట్, వైజ్ అండ్ గుడ్ బిహేవ్డ్ కదా. So answer is she turned out to be affectionate, wise and more well behaved than many people I know. More well behaved. 87. Question number 87. It is hard now, but if you hang in there, you will emerge stronger than ever. It is hard now, అది చాలా కష్టము, కానీ ఇఫ్ యూ హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఎమర్జ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ఎవర్. డెఫినెట్లీ ఇంతకు ముందు కంట స్ట్రాంగర్గా నువ్వు బయటపడతావు, ఎమర్జ్ అవుతావు. ట్రాన్స్లేట్ తెలుగులో చేస్తున్నా. హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్. ఎస్, ఐ నో దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ ప్రిపరేషన్. డోంట్ గివ్ అప్. హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్, యూ విల్ క్లియర్ ద ప్రిలిమ్స్. అవర్ Olympic competitors, our Olympic athletes were very diligent, and because they could hang in there,
They won so many bronze and even a silver medal. I always try to be a very diligent person. I always hang in a particular situation so that people don't get disappointed. So my friends, don't worry, hang in there and definitely success will be yours. So what do you mean by hang in there? I say, my friends, hang in there, don't worry, success will be yours. అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరెండర్ అవ్వకండి, గివ్ అప్ చేయకండి, ఎస్ లొంగిపోకండి. 100% హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెడ్ as a way of telling someone not to give up. కష్టాలు వచ్చినా you should not give up, you should not surrender, రైట్ సార్? సో అప్పుడే గెలుపుని మీరు పొందుతారనమాట, రైట్? హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాట్ టు గివ్ అప్, నాట్ టు సరెండర్. హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ అండ్ సక్సెస్ విల్ బి యువర్స్. హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ అంటే గో టు స్లీపా? నో. డు నాట్ గివ్ అప్? రైట్ సార్. టెల్ సంథింగ్ బ్రీఫ్లీ? నో. డూ ఏ గుడ్ జాబ్? నో. సో హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాట్ టు గివ్ అప్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ difficulties or despite difficulties, rendu correct. Put cold storage, put in cold storage or put cold storage, put in cold storage undala actually. Well, the author was sick and definitely his novel is put in cold storage. Yeah, I had this rapid fire explanation classes, therefore my vocabulary enrichment classes were put in cold storage. Well, the CEO of the company was busy doing many things, therefore the new project was put in cold storage. So what do you mean by putting something in cold storage? Putting something in cold storage means to delay something, to postpone something. అంతే కదా? CEO గారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు వేరే వర్క్లో కాబట్టి ఆ కొత్త ప్రాజెక్ట్ని పక్కన పెట్టేశారు, డిలే చేశారు, పోస్ట్పోన్ చేశారు. నేను 15 ర్యాపిడ్ ఫైర్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను కానీ తాత్కాలికంగా ఆ యొక్క వొకాబులరీ ఎన్రిచ్మెంట్ క్లాసెస్ ఏవైతే నేను వారంలో 3 రోజులు చెప్తానో దాన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టాను, అంటే కొంచెం డిలే చేశాను అనమాట. సో పుట్ ఇన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ అబయన్స్. అబయన్స్ అంటే డిలే సార్, పోస్ట్పోన్మెంట్, డిలే, అర్థం అవడానికి. To forginate something, to insult someone, to keep a work pending, to have a grudge. Grudge అంటే కక్ష. కక్ష గురించి కాదు, ఒక వర్క్ పెండింగ్లో పెట్టడం, ఎవరిని హ్యూమిలేట్ ఇన్సల్ట్ చెప్పడం కాదు, టు ఫార్జినేట్ సంథింగ్ కూడా కాదు. సో ఆన్సర్ ఈస్, పిక్చర్స్ పెట్టలేదు సార్ ఈసారి. వీ కాంట్ కన్సిడర్ దిస్ డిజైన్స్ చేంజెస్ నౌ, లెట్స్ పుట్ దెమ్ ఇన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫర్. ఇప్పుడు మాత్రం ఈ డిజైన్ చేంజెస్ ఏవైతే మీరు తెచ్చారో ఇప్పుడు మనం చేయలేము. సో దీన్ని మాత్రం ఒక సంవత్సరం దాకా కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టండి. కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టడం అంటే డిలే చేయడం, పోస్ట్పోన్ చేయడం. చాలా మంచి ఇడియమ్స్ సార్, 2 ఇడియమ్స్ ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసామో ఆ 2 ఇడియమ్స్ మాత్రం చాలా చాలా అద్భుతమైన ఇడియమ్స్ అనమాట. పుట్ ఇన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్, ఇంకోటిమే హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్. చాలా మామూలు వాట్ యు కాల్డ్ ఓరల్గా మాట్లాడేటప్పుడే వచ్చేస్తాయి అనమాట, దానికి పెద్దగా బట్టి కొట్టే అవసరం. హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ మ్యాన్, ఐ నో దట్ యు ఆర్ ఎ విన్నర్. హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్, ఐ నో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు విన్ ద కప్. హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు విన్ ద ట్రాఫీ. అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ పుట్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్, ఐ బిలీవ్ ఇన్ లైవ్ టీచింగ్. సో అయిపోయాయి, దానికి పెద్ద కష్టం చేసే అవసరమే లేదు. We can't count down technology to simplify our, we can count down technology to simplify our daily task. డైలీ టాస్క్ని ఇంకా సులభంగా చేయాలి అంటే మనం టెక్నాలజీ పైన ఆధారపడవచ్చు. కానీ ఆ సెంటెన్స్ కరెక్టా? వీ కెన్ కౌంట్ డౌన్ టెక్నాలజీ టు సింప్లిఫై అవర్ టాస్క్. వీ కెన్ కౌంట్ ఆన్ టెక్నాలజీ, వీ కెన్ కౌంట్ అప్ టు టెక్నాలజీ, వీ కెన్ కౌంట్ ఇన్ టు టెక్నాలజీ, వీ కెన్ కౌంట్ విత్ టెక్నాలజీ. చాలా చాలా మంచి క్వశ్చను, టఫ్ క్వశ్చను. రివిజన్ చేస్తే 3 సెకండ్స్లో వస్తుంది, రివిజన్ చేయకపోతే అరగంటకు కూడా రాదు. సో మంచి ఫ్రేజ్ అన్నమాట, కౌంట్ ఆన్. టు కాన్ఫిడెంట్లీ,
depend on someone, to confidently depend on someone. Phrase అనమాట, count on. Yeah, don't worry, you can count on Jain sir to strengthen your vocabulary. సో కాన్ఫిడెంట్గా మీరు నా పైన డిపెండ్ అవ్వచ్చు. డోంట్ వరీ, యూ కెన్ కౌంట్ ఆన్ ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. మీకు సక్సెస్ కావాలి అంటే ఎక్కడ దిగులు పెట్టుకోకండి. ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్ పైన కౌంట్ ఆన్ చేసుకోండి, అంటే డిపెండ్ చేసుకోండి, బ్యాంక్ ఆన్. డిపెండ్ ఆన్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆన్, మంచి ఫ్రేజ్ అండి, కౌంట్ ఆన్ టెక్నాలజీ. సో డోంట్ వరీ, టెక్నాలజీ పైన మీరు డిపెండ్ అవ్వండి. మీ ఏవైతే దినచర్యలు ఉన్నాయో, డైలీ టాస్క్ ఉన్నాయో దాన్ని ఇంకా సులభం చేసుకోండి. సో వీ కెన్ కౌంట్ ఆన్ టెక్నాలజీ. కౌంట్ అప్ టు కాదు, కౌంట్ ఇన్ టు కాదు, కౌంట్ విత్ కాదు. కౌంట్ ఆన్ అంటే కాన్ఫిడెంట్లీ డిపెండ్ ఆన్ సమ్వన్. దాన్ని మామూలుగా బ్యాంక్ ఆన్, రిలై ఆన్, డిపెండ్ ఆన్, చాలా ఉన్నాయి. డిపెండ్ ఆన్. సో ఈజీగా మనము ఇలా చేసుకోవచ్చు సార్. రైట్ సార్, we'll move on to the next question, question number 90. Yeah, Woodruff was sleeping soundly when he wakes to an uncomfortable feeling in his nose. Oh, చాలా చక్కగా నిద్రపోతున్నాడు వుడ్రఫ్, కానీ ముక్కులో ఏదో అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ వచ్చింది కాబట్టి అతని లేచి కూర్చున్నాడు, అనేది లేచాడు. వుడ్రఫ్ వాజ్ స్లీపింగ్ సౌండ్లీ. దాని తర్వాత మనం ఒక కంజంక్షన్ వాడామన్నమాట. దాని తర్వాత వెన్ హీ వేక్ టు, వెన్ హీ వోక్ టు, వెన్ హ్యాడ్ వోక్ టు, వెన్ హీ వుడ్ వోక్ టు. ఏది కరెక్ట్ అండి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి, అద్భుతమైన క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్? డెఫినెట్లీ when he wake to కాదు, when he woke to. Wake V1, woke V2, woken V3. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాస్ స్లీపింగ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. దాని తర్వాత వెన్ వచ్చిందంటే దీని తర్వాత V2ఏ వస్తుంది. అది రూల్ అండి, రూల్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్, దాని తర్వాత కంజంక్షన్ వెన్ యూజ్ చేసామనుకోండి, దాని తర్వాత వచ్చే టెన్స్ V2నే వస్తుందన్నమాట. వేక్స్ అనేది V1, వేక్ అనేది V1 ప్లూరల్, హ్యాడ్ వోక్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, హీ వుడ్ వేక్ అవసరం లేదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వెన్ he woke to with these and wakes. So answer is when he woke to. Woodruff was sleeping soundly when he woke to an uncomfortable feeling in his nose. 90 answer is B. Rule enti, when అనేది వస్తే కంజంక్షన్గా దాన్ని ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో వాట్ యూ కాల్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది, సెకండ్ పార్ట్లో సింపుల్ పాస్ట్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఫస్ట్ పార్ట్లో సింపుల్ పాస్ట్ ఉంటుంది, సెకండ్ పాస్ట్లో వాట్ యూ కాల్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా?